Hello everyone. I am Dr. Savan Giridhar Dharmapuriwar, Associate Professor from the Department of English, Vidyasagar Kala Mahavidyalay, Khairi, Vijayawada, Ramtek. Today, we are going to discuss a topic from Shakespearean drama, and that is Shakespearean tragicomedy or Shakespearean romances. William Shakespeare is regarded as the greatest dramatist of the English language and literature. He is famous for his immortal plays. मित्रांनो, आज जो टॉपिक आपण शिकणार आहोत त्याचं शीर्षक आहे शेक्सपिरियन ट्रॅजिकॉमेडी किंवा शेक्सपिरियन रोमान्सेस. हे एक अशा प्रकारचं नाटक आहे ज्याच्यामध्ये विलियम शेक्सपियर यांनी सुखांतिका आणि शोकांतिका या दोनही गोष्टींचं मिश्रण करून एक वेगळ्या प्रकारचं नाटक लिहायचा प्रयत्न केला, ज्याला ट्रॅजिकॉमेडी किंवा रोमान्सेस हे नाव किंवा हे शीर्षक देण्यात आलं. सो लेट अस बिगिन विथ आवर टॉपिक शेक्सपिरियन ट्रॅजिकॉमेडी और शेक्सपिरियन रोमान्सेस. We shall begin this topic with an introduction. The tragicomedies has its origin in England in the works of Beaumont and Fletcher. Their works undoubtedly influenced William Shakespeare. He also, keeping in mind the manner of their writing, produced 3 plays. The first one was Cymbeline, the second one is Winter's Tale, and the third one is The Tempest. These plays of William Shakespeare are popularly known as Shakespearean romances because they are neither tragedies nor comedies, but a sweet blend of the two. In these romances, tragic events rise to such a height that happy end or solution seems almost impossible. But because of some supernatural elements, the play ends at happy note. So let us try to understand how this started. We can say that we find the origin of tragicomedies or romances in the works of Beaumont and Fletcher. By following the structure which has been given by Beaumont and Fletcher, William Shakespeare also wrote some dramas, some plays, and those were known as the tragicomedies or romances. आपण असं म्हणू शकतोय की ट्रॅजिकॉमेडीची जी काही ओरिजिन आहे ती आपल्याला ब्योमॉन्ट आणि फ्लेचर यांच्या नाटकामध्ये, यांच्या साहित्य कृतींमध्ये सापडते, आणि त्यांनाच कॉपी करून, त्यांनाच फॉलो करून विलियम शेक्सपियर यांनी देखील 3 नाटकं त्या प्रकारातली लिहिली, आणि त्या 3 नाटकांची शीर्षक होती सिम्बेलाइन, विंटर्स टेल आणि द टेम्पेस्ट. आता या नाटकांमध्ये विलियम शेक्सपियर यांनी काय केलं तर विलियम शेक्सपियर यांनी ब्योमॉन्ट आणि फ्लेचर याप्रमाणे नाट्यकथा लिहिताना, नाटकाची संहिता लिहिताना ट्रॅजिक आणि कॉमिक एलिमेंट्स या दोघांचंही मिश्रण आपल्या नाटकामध्ये केलं. सो सुखांतिका आणि शोकांतिका या दोनही नाटकांमधले घटक त्याचं मिश्रण करून जे नाटक लिहिल्या गेलं त्याला ट्रॅजिकॉमेडीज किंवा त्याला रोमान्सेस हे नाव देण्यात आलं. आणि विलियम शेक्सपियर जे रोमान्सेस आहे, सिम्बेलाइन, विंटर्स टेल आणि द टेम्पेस्ट, या 3ही नाटकांमध्ये सुख आणि दुःख या दोनही घटकांचं मिश्रण आपल्याला बघायला किंवा अनुभवायला मिळतं. दिस प्लेज आर द स्वीट ब्लेंड ऑफ ट्रॅजेडी अँड कॉमेडी. आणि हे नाटक जेव्हा आपण बघतो किंवा अनुभवतो त्यावेळी असं आपल्याला निदर्शनास येत आहे की इन दीज प्लेज ट्रॅजिक इव्हेंट्स राईज टू सच अ हाईट दॅट हॅपी एंड ऑर सोल्युशन सीम्स ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल. की जेव्हा हे नाटक आपण बघतोय किंवा वाचतोय तर त्या नाटकामध्ये जे काही सगळ्या घटना घडतात आहे त्या घटना बघताना असं वाटतंय की हे नाटक कधीच एका सुखद अंतापर्यंत येणार नाही, पण अचानक एखादी अशी दिव्य किंवा अलौकिक गोष्ट घडते, एखादा एक अलौकिक घटक मध्ये येतोय आणि त्या सुपरनॅचरल एलिमेंट्समुळे किंवा त्या दिव्य गोष्टीमुळे जे दुःखद अंतापर्यंत जाणारं नाटक असतं ते एक सुखांतिका म्हणून शेवट होताना आपल्याला
दिसतोय. The drama ends at the happy note due to intervention of some supernatural element, and we find this type of endings in the plays, in the tragicomedies Cymbeline, Winter's Tale, and The Tempest, which are written by William Shakespeare. So let us learn the various important features of Shakespearean romances or Shakespearean tragicomedies. So the first important feature of Shakespearean tragicomedy is scene. The scene in Shakespeare's tragicomedy is a place unknown to geography. It usually belongs to a far off, unknown place never visited by mankind. Cymbeline is laid in early Britain, while the Winter's Tale happens in Sicily. The Tempest is laid in the West Indian island. In other words, we can say that the setting of the play or setting of the tragicomedies is generally imaginary one. So whenever we think about the first important feature of Shakespearean tragicomedies, the first important feature is scene. And whatever the scene, whatever the settings, whatever the places, those have been chosen by William Shakespeare for setting his tragicomedies is complete a place which is completely unknown to the geography. असा एखादा भौगोलिक प्रदेश जो लोकांनी ज्याचं नाव फक्त ऐकलेलं आहे पण तो प्रदेश कुठे आहे, कसा आहे, त्या जागेवर आतापर्यंत कुणीही गेलेलं नाही, अशा अननोन प्लेसवरती, अशा अनोळखी जागेवरती आपल्याला विलियम शेक्सपियरच्या ट्रॅजिकॉमेडीज घडताना दिसतात आहे. फॉर एक्झाम्पल सिम्बेलाइन जे नाटक आहे ते अर्ली ब्रिटनमध्ये, की प्राचीन काळातला ब्रिटनचा भूभाग किंवा प्रदेश नाटककार त्या नाटकामध्ये दाखवायचा प्रयत्न करतोय. द टेम्पेस्ट जे काही नाटक आहे ते टेम्पेस्ट नाटक आपल्याला वेस्ट इंडियन आयलँड्स वरती घडताना दिसत आहे, की अशी एक जागा जी लोकांनी ऐकलं तर आहे पण आतापर्यंत कुठलाही माणसाने त्या जागेपर्यंत म्हणजे जाण्याचं धाडस किंवा त्या जागेपर्यंत पोहोचलेला नाहीये. विंटर्स टेलची जी काही कथा आहे ती सिसिली नावाच्या भूभागावरती घडताना आपल्याला दिसते, की सिसिलीचं नाव सगळ्यांनी ऐकलेलं आहे पण त्याला अजूनपर्यंत कुणीही व्हिजिट केलेलं नाही. दॅट्स व्हाय आय एम सेइंग दॅट व्हॉट एव्हर द सेटिंग्स ऑफ द विलियम शेक्सपियर tragicomedies is concerned, the setting is purely imaginary one, की काल्पनिक प्रदेशामध्ये आपल्याला विलियम शेक्सपियर यांच्या ट्रॅजिकॉमेडीच्या नाट्यकथा घडताना दिसतात. Next important feature of Shakespearean tragicomedies, plot. Plot of Shakespearean tragicomedy deals with the fanciful events. Whatever the plot that has been chosen for writing tragicomedies, that is completely filled with the fanciful events. कल्पना रम्य घटनांनी परिपूर्ण असणारी नाट्यकथा विलियम शेक्सपियर ट्रॅजिकॉमेडीज साठी निवडताना दिसतोय. There is no relation between cause and effect. Generally, the plot includes some unbelievable events like the abduction of the prince or the princess and his or her discovery after 16 or 18 years. The feats of magic, prophecies, oracles, fantastic voyages, and supernatural machinery is very common in Shakespearean romances. की ज्यावेळी आपण विलियम शेक्सपियर यांच्या ट्रॅजिकॉमेडीच्या कथावस्तूबद्दल चर्चा करतो, प्लॉट बद्दल चर्चा करतोय, त्यावेळी आपण असं म्हणू शकतोय द प्लॉट ऑफ द शेक्सपिरियन ट्रॅजिकॉमेडीज डील्स विथ द फॅन्सीफुल इव्हेंट्स, की अनेक कल्पना रम्य घटनांनी परिपूर्ण असणारी कथा विलियम शेक्सपियर ट्रॅजिकॉमेडी साठी निवडताना दिसतोय. At the same time, whatever the events those are happening into the flow of the story, there is no any relation between the cause and effect, की काय घडतंय आणि ते कशामुळे घडतंय, त्याचं कारण काय, कारण म्हणजे घटना आणि त्या घटनेचं कारण याच्यामध्ये कुठलंही रिलेशन जनरली आपल्याला दिसत नाही. ते शोधायचाही प्रयत्न जर त्या नाट्यकथेचा आनंद आपल्याला घ्यायचा असेल तर वाचकांनी किंवा प्रेक्षकांनी करू नये. जनरली आता हे प्लॉट कशाबद्दलचे असतात किंवा ही कथावस्तू कशाची असते, की जनरली एखादा जो राजपुत्र किंवा राजकन्या त्याचा जन्म होतोय आणि अचानक त्याचं अपहरण होतं आणि 15 वर्षानंतर 20 वर्षानंतर अचानक तो राजकुमार किंवा राजकन्या पुन्हा एकदा सापडते आणि राजाला कळतं की ही जी मुलगी माझ्या समोर उभी आहे ती मुलगी म्हणजे माझी कोण आहे, तर माझी पुत्री आहे किंवा माझी राजकन्या आहे. किंवा एखादे 2 जुळे मुलं असतात, जुळे बाळ असतात आणि त्यांना खिडकीमध्ये कुठेतरी
समोर ठेवलं असतं आणि अचानक एखादा पक्षी येतोय आणि त्यातलं एक बाळ तो पक्षी उचलून घेऊन जातोय आणि त्या बाळाला एखाद्या गरीबाच्या घरी तो टाकून देतोय आणि कुठेतरी 20 वर्षानंतर असं कळत आहे की हमारा खोया हुआ राजकुमार हाच आहे. आणि अशा प्रकारचे जे काही अनबिलिव्हेबल इव्हेंट्स आहेत किंवा एखाद्या आंधळ्याला अचानक दृष्टी मिळणे, अचानक काहीतरी घडणं, अशा सगळ्या अनबिलिव्हेबल इव्हेंट्सनी, घटनांनी परिपूर्ण असणारी नाट्यकथा विलियम शेक्सपियर ट्रॅजिक कॉमेडीच्या माध्यमातून आपल्या समोर मांडायचा प्रयत्न करतोय. ऍट द सेम टाइम कम्प्लीट स्टोरीज फिल्ड विथ द मॅजिक प्रोफेसीज, ओरॅकल्स, एक प्रकारच्या भविष्यवाण्या बघायला मिळतात आहे. जादुई अद्भुतरम्य गोष्टी आपल्याला बघायला मिळतात आहे. खूप असे काय म्हणून आपण मोठमोठाले विलक्षण असे प्रवास जे आहे आणि त्या प्रवासामध्ये घडणाऱ्या जे काही विलक्षण घटना आहेत त्या घटनांनी परिपूर्ण अशी असणारी अशी जी काही कथा आहे ती कथा ट्रॅजिक कॉमेडीच्या माध्यमातून विलियम शेक्सपियर प्रेक्षकांसमोर किंवा वाचकांसमोर मांडायचा प्रयत्न करतोय. Next important feature of Shakespearean tragicomedy is atmosphere. When we think about the atmosphere of Shakespearean romances or the tragicomedies, we can say that the action of the play does not take place in the real world. The atmosphere of the Tempest is like that of a fairy tale. In the plays like Cymbeline and the Winter's Tale, we feel that we are wandering through an unknown land of imaginary dreamland. As far as the atmosphere of the Shakespearean tragicomedy is concerned, that atmosphere is completely unreal. असं आपल्याला आपण जेव्हा त्या सगळ्या नाट्यकथा बघतोय त्यावेळी आपल्याला असं दिसतंय की त्यातलं जे काही वातावरण आहे ते कुठेतरी एखाद्या अनरियल वर्ल्ड मध्ये, अनरियल जगामध्ये घडताना आपल्याला दिसतंय. की टेम्पेस्ट जे नाटक आपण बघतोय, इट इज जस्ट लाईक द ॲटमॉस्फिअर इन द प्ले टेम्पेस्ट इज जस्ट लाईक अ फेअरी टेल, की एखादी परिकथेमधलं अद्भुतरम्य वातावरण असावं त्याप्रमाणे ती कथा घडताना आपल्याला दिसते. त्याच वेळी सिम्बेलाइन आणि विंटर्स टेल एखाद्या इमॅजिनरी ड्रीमलँड वरती, एखाद्या काल्पनिक स्वप्न प्रदेशात हे सगळं नाटक घडत आहे. अशा प्रकारची रचना, अशा प्रकारचं ॲटमॉस्फिअर विलियम शेक्सपियर आपल्या ट्रॅजिक कॉमेडीज मध्ये निर्माण करताना आपल्याला दिसतो आहे. So next feature in Shakespearean romances or the tragicomedies is love theme. The theme of love is important in Shakespearean tragicomedies. Generally, the hero and heroine fall in love with each other at the first sight. They do not get easy success in love, for they belong to the two rival groups or the families. Finally, the opposite groups end their rivalry and the marriage or union of two loving souls takes place at the end of the drama, at the end of the tragicomedies. Whenever we think about the theme or the next feature of William Shakespeare's tragicomedies, we can say that the fourth important feature of Shakespearean tragicomedy is the love theme, and the theme of love is quite important in the play. And this love is not easy when it is the that what we can say strange when it is the love at first sight. की आपण असं म्हणू शकतोय की प्रेमकथा ही ट्रॅजिकॉमेडीचा प्रमुख गाभा असतो किंवा प्रमुख गोष्ट असते. आणि तेही प्रेम कसं असतं तर पहिल्या दृष्टीमध्ये झालेलं प्रेम, द लव्ह ॲट फर्स्ट साइट. शब्दा वाचून कळले सारे शब्दांच्या पलीकडले, शब्दा वाचून कळले सारे शब्दांच्या पलीकडले, प्रथम तुला पाहिले अनेक घडू नये ते घडले. अशा प्रकारचं जे काही प्रेम आहे ते फर्स्ट साइट वालं प्रेम आपल्याला विलियम शेक्सपियर यांच्या ट्रॅजिकॉमेडीज मध्ये बघायला मिळत आहे. बट ऍट द सेम टाइम दो दॅट लव्ह इज ऍट द फर्स्ट साइट, तरी देखील त्या प्रेमाचा मार्ग मात्र सुकर नसतोय. Those lovebirds face many problems in the victory of their love. Usually both the lover and beloved belongs to the टू रायवल फॅमिलीज, की प्रेमी आणि प्रेमिका दोन विविध कुटुंबातले असतात. ज्या कुटुंबांमध्ये अनेक वर्षांचा संघर्ष, अनेक वर्षांची भांडणं आपल्याला बघायला मिळतात, ज्याला आपण म्हणूया की खानदान की दुश्मनी, जी आपण हिंदी पिक्चर मध्ये अनुभवतो किंवा बघतोय. तशा प्रकारे खानदानी दुश्मनी असणारे दोन अलग अलग कुटुंबातले प्रेमी जीव आपल्याला बघायला मिळतात आहे. आणि जेव्हा ते एक व्हायचा प्रयत्न करतात आहे, हा सगळा विरोध, हा सगळा संघर्ष, ही सगळी भांडणं उफाळून येतात. एक संघर्ष असतो आहे, मारकाट असते, भांडणं असत आहे. आणि या सगळ्या भांडणांमधून प्रेम कशा प्रकारे विजय मिळवतोय, कशा प्रकारे ऍट द हॅपी एंडिंग आपल्याला अनुभवायला मिळत आहे, त्या सगळ्या गोष्टी विलियम शेक्सपियर ट्रॅजिकॉमेडीच्या माध्यमातून वाचकांसमोर किंवा प्रेक्षकांसमोर मांडतोय. दॅट्स वाय आय एम सेइंग दॅट लव्ह थीम इज क्वाइट इम्पॉर्टंट इन द ट्रॅजिकॉमेडीज ऑफ विलियम शेक्सपियर. लव्ह ॲट फर्स्ट साइट इज देअर, बट स्टिल
the lover and beloved belongs to the two rival groups of the two rival families, and there is many what we can say problems in the victory of the love. The opposite groups end their rivalry at the end of the drama, and we find that the two loving souls are united with each other. Next important feature of Shakespearean tragicomedy is characterization. So, in the structure of Shakespearean tragicomedy, characterization is quite important. The characters in Shakespearean romances or tragicomedies are not individuals but types. They are not strong or lifelike personalities whom we see and meet in our day-to-day life. Whatever the characters, those are chosen by William Shakespeare for writing his tragicomedies. They are not lifelike, they are not solid, they are not strong, they are not strong characters that we find in day-to-day life. They are not strong characters that we find in the tragedies or the comedies of the William Shakespeare. इथे आपण असं म्हणू शकतोय की जे पात्र विलियम शेक्सपियर निवडतो आहे आपल्या रोमांसेससाठी, आपल्या ट्रॅजिकॉमेडीसाठी, ते पात्र लाईफ लाईक किंवा जिवंत किंवा सशक्त वाटत नाही, स्ट्रॉंग वाटत नाही. ज्या प्रकारचे सशक्त पात्र आपल्याला जीवनामध्ये भेटतात आहे, जिवंत पात्र आपल्याला जीवनामध्ये भेटत आहे, किंवा ज्या प्रकारच्या सशक्त पात्रांची निर्मिती विलियम शेक्सपियरने त्याच्या ट्रॅजेडीज शोकांतिकेमध्ये, कॉमेडी सुखांतिकेमध्ये केलेली आहे, त्या प्रकारच्या सशक्त पात्रांची रचना, निर्मिती आपल्याला विलियम शेक्सपियर यांच्या ट्रॅजिकॉमेडीज मध्ये बघायला मिळत नाही. दे आर जस्ट लाईक व्हॉट वी कॅन से इमॅजिनरी, म्हणजे एक प्रकारचे काल्पनिक पात्र आपल्याला बघायला मिळतात जे सशक्त नसतात. दे आर जस्ट व्हॉट वी कॅन से, दे आर नॉट व्हॉट वी कॅन से इंडिव्हिज्युअल, दे आर जस्ट लाईक टाइप्स. सो द नेक्स्ट feature in Shakespearean romances is the supernatural elements. त्याला आपण दिव्य किंवा अलौकिक घटक, अद्भुत घटक असं म्हणू शकतोय. The supernatural elements introduced in Shakespearean romances plays an important role in the drama. Their role in the play is very important because due to the intervention of these supernatural elements, the drama ends at the happy end. Rather, I can say that the role in the play of role of the supernatural elements in the Shakespearean romances is very important because the play comes to a happy end only because of the role of the supernatural elements, as we see in the play The Tempest, the play Cymbeline. We can say that supernatural elements are very important from the point of view of tragicomedies of William Shakespeare. Whatever the flow of the drama, we see that the tragicomedies are filled with the tragic and the comic elements at the same time. But at the same time, we find that the tragic element in the drama reaches at its peak. And at certain point, the audience starts thinking that the drama will end at the sad note. But because of the intervention of some supernatural elements, the flow of the drama is completely changed and the drama ends at the happy note. इथे आपण असं म्हणू शकतोय की अद्भुत रम्य जे काही घटक आहेत किंवा ज्या अलौकिक गोष्टी आहेत, ज्या दिव्य गोष्टी आहेत, त्यांचं जे काही रोल आहे तो विलियम शेक्सपियर यांच्या ट्रॅजिकॉमेडीज मध्ये अत्यंत महत्वाचा आहे. असं नाटक, जे नाटक अनेक दुःखद आणि सुखद घटनांनी भरलेलं आहे, असं नाटक एका सर्टेन पॉइंट मध्ये असं वाटतंय की आता हे नाटक दुःखद अंताकडे जाईल, याचा जो काही अंत आहे तो अत्यंत दैनिक किंवा दुःखद होईल आहे. असं नाटक एखाद्या सुपरनॅचरल एलिमेंट्सच्या मध्यस्थीमुळे किंवा अचानक एखादी अशी अद्भुत रम्य घटना घडते, अचानक एखादी अलौकिक गोष्ट घडते, अचानक एखादी दिव्य गोष्ट घडते आणि त्या दिव्य गोष्टीमुळे दुःखद अंताकडे जाणारं नाटक सुखद अंताकडे जाताना आपण बघतोय. आपण याचं एक्झाम्पल एखाद्या हिंदी पिक्चर मधला एखाद्या घटनेवरून घेऊ शकतोय की फॉर एक्झाम्पल धर्मवीर नावाचा एक चित्रपट आहे आणि त्या चित्रपटामध्ये आपण असं बघतोय की जितेंद्र आणि धर्मेंद्र जे दोन सख्खे भाऊ आहेत, दोन सख्खे राजकुमार आहेत, त्यांचं अलग अलग जागी त्यामुळे आपण पालन पोषण झालंय आणि जे जेव्हा शेवटी एकमेकांची तलवारबाजी करतात, एकमेकांचा जीव घ्यायचा प्रयत्न करतात आहेत, भांडताना दिसतात आहे, त्यावेळी अचानक भविष्यवाणी होते आहे आणि त्यांच्या आईला कळत आहे की हे दोघ जण सख्खे भाऊ आहे. बिकॉज ऑफ दॅट व्हॉट वी कॅन से ओरॅकल, बिकॉज ऑफ दॅट व्हॉट वी कॅन से दैवी
आवाज जो आहे त्या दैवी साक्षात्कारामुळे त्यांची आई त्यांना सांगते की तुम्ही सख्खे भाऊ आहे, तुम्ही एकमेकांशी भांडायला नको आहे. तर अशा प्रकारे एखादी सुपरनॅचरल गोष्ट किंवा अचानक एखाद्याला दृष्टी येणे आणि अचानक त्याला दिसायला लागणे किंवा एखादी जादू त्यावेळी होणे आणि त्या जादूमुळे सगळ्या नाटकाचा फ्लो आहे तो बदलणे, अशा सगळे सुपरनॅचरल गोष्टी आपल्याला विलियम शेक्सपियर यांच्या ट्रॅजिक कॉमेडीज मध्ये अनुभवायला मिळतोय. That's why I'm saying that the role of supernatural elements is very important in Shakespearean tragicomedies, and because of their active role, the drama ends at the happy note, and all these things are happening in the play The Tempest, Cymbeline, the tragicomedies of William Shakespeare. So now we are moving on to the next feature of Shakespearean tragicomedy, and the next feature of Shakespearean tragicomedy is dialogue. The dialogues in Shakespearean romances are generally long. Whatever the dialogues which are written by William Shakespeare in tragicomedies, they are a little bit longer than the dialogues he writes for the tragedy or the comedies. These long dialogues are used in the play by the dramatist to give the audience the clear picture of the complicated action of the play. इथे आपण असं म्हणू शकतोय की विलियम शेक्सपियर यांच्या ट्रॅजिकॉमेडीज मधले जे संवाद आहेत, डायलॉग्स आहे, ते त्याच्या इतर नाटकांपेक्षा अतिशय लांब असे डायलॉग्स, लांब असे संवाद आहे. ते संवाद विलियम शेक्सपियर यांनी लिहिलेले आहेत. आता हे लांबच लांब संवाद लिहायचे किंवा डायलॉग लिहायला देखील एक वैशिष्ट्य कारण आहे, एक पर्टिक्युलर रिझन आहे. The dramatist writes these long dialogues to give the audience the clear picture of the complicated action of the play. की नाटकामधली जे गुंतागुंतीचे क्षण आहेत, ज्या गुंतागुंतीच्या घटना आहेत, ज्या एकामागून एक अद्भुतरम्य गोष्टी घडत जात आहेत, या सगळ्या गुंतागुंतीच्या गोष्टींचं अतिशय स्पष्ट चित्र वाचकांच्या किंवा बघणाऱ्याच्या डोळ्यासमोर उभं राहावं, यासाठी अशा प्रकारच्या लांबच लांब संवादाचा उपयोग विलियम शेक्सपियर यांनी आपल्या ट्रॅजिकॉमेडीज मध्ये केलेला आपल्याला दिसतोय. सो बाय using those long dialogues, William Shakespeare want to give the picture of the action of the play, picture of the complicated actions, complicated events, those are happening on the stage before the audience. की प्रेक्षकांना त्याची कल्पना मिळावी, वाचकांना त्याच्याबद्दल कळावं, यासाठी या लांब संवादांचा उपयोग विलियम शेक्सपियर यांनी आपल्या नाटकामध्ये केलेला आपल्याला दिसतोय. And now we have reached up to the last important feature of Shakespearean tragicomedy, and that is spirit of reconciliation. Spirit of reconciliation म्हणजे सलोख्याची किंवा समेटाची भावना. Though the Shakespearean romances or tragicomedies are full of hatred, revenge, bloodshed, violence, and villainy, Shakespeare develops a moral teaching in the end of the drama. Wrongdoers are forgiven at the end of the drama with great heart. Thus, the spirit of reconciliation is important in Shakespearean tragedy or romances. इथे आपण असं म्हणू शकतोय की विलियम शेक्सपियर यांच्या ट्रॅजिकॉमेडीचं एक अत्यंत महत्वाचं जे वैशिष्ट्य आहे, ते वैशिष्ट्य म्हणजे स्पिरिट ऑफ रिकन्सिलिएशन, समेटाची भावना, सलोख्याची भावना आपल्याला त्याच्या नाटकांमधून बघायला मिळते आहे. Though his tragicomedies are full of scenes of bloodshed, violence, revenge, and villainy, they are filled with many, what we can say, events which are filled with the bloodshed and violence. But still, at the end, we find that Shakespeare tries to give a moral message. की जरी त्याची जी काही नाटकं आहेत ती रक्तरंजितपणा, अनेक हिंसक घटना, मारकाट, भांडणं, खूप प्रकारचे काय म्हणून आपण वाईट किंवा दुष्कृत्यांनी भरलेली आहे, पण तरी देखील नाटककार नाटकाच्या शेवटी जेव्हा येतोय त्यावेळी या सगळ्या गोष्टींचा सुखद अंत तो करायचा प्रयत्न करतोय आणि एक प्रकारचा मोरल उपदेश, एक प्रकारचा नैतिक उपदेश तो प्रेक्षकांना किंवा वाचकांना द्यायचा प्रयत्न करतोय. ऍट द सेम टाइम व्हॉट वेअर द रॉंग डुअर्स वेअर देअर इन द ड्रामा, की अशी लोक की ज्यांनी नाटकामध्ये संपूर्ण नाटकभर वाईट कृत्य केली, दुष्कृत्य केली, त्या वाईट करणाऱ्या लोकांना देखील, त्या दुष्कृत्य करणाऱ्या लोकांना देखील अतिशय मोठ्या मनाने माफ करताना दाखवलेलं असतंय. सो मेसेज ऑफ रिकन्सिलेशन इज देअर, की आता भांडणं आपल्याला विसरायची आहे, आता जी काही आपली दुश्मनी आहे ती दुश्मनी आपल्याला विसरायची आहे आणि पुन्हा एकदा आपल्याला रिकन्साईल व्हायचं आहे, पुन्हा एकदा समेट घडवून आणायचा आहे, सलोखा घडवून आणायचा आहे. अँड बाय फॉरगिव्हिंग द व्हॉट वी कॅन से रॉंग डुअर्स, की रिव्हेंज, बदल्याची भावना सोडून आता आपल्याला एक व्हायचं आहे, अशा प्रकारचा एक नैतिक संदेश किंवा उपदेश
विलियम शेक्सपियर यांची ट्रॅजिकॉमेडी आपल्याला देताना दिसते. अँड दॅट्स व्हाय आय एम सेइंग दॅट spirit of reconciliation is important in the Shakespearean tragicomedies or the romances. So now we have come up to the end of our discussion on the topic Shakespearean tragicomedies or Shakespearean romances. But before we end our lecture, we will just take a look at all the important features of Shakespearean tragicomedies. The first important feature of Shakespearean tragicomedy is or was that we have learned just now is first one is scene, second one is plot, third one is atmosphere, fourth one is love theme, fifth one is characterization, sixth one is supernatural elements, seventh one is dialogue, last and eighth one is spirit of reconciliation, or rather समेटाची किंवा सलोख्याची भावना, the message, the moral message that has been given by William Shakespeare from the medium of the tragicomedies, or rather he wants to, what we can say, wants to give some moral message from his tragicomedies. With this, I can say that I have come to an end of my discussion on the topic Shakespearean romances or Shakespearean tragicomedies. I hope you might have understood the topic and enjoyed the lecture. Thank you.